روزے کی چنتا ہے تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا. نوجوان لڑکے ہمارے کہاں جا رہے ہیں, لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری؟ اب تو سب کے پاس موبائل ہو گیا, اب تو گناہ کرنا آسان ہو گیا. پہلے جو کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا اب موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا ہے. سب کے پاس واٹس ایپ ہے, سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس انسٹاگرام ہے. اب لڑکے لڑکیوں میں دوستی ہو رہی ہے. پہلے تو لوگ شرماتے تھے, پہلے تو لوگ چھپاتے تھے, اب کوئی چھپاتا نہیں ہے. اب لڑکے بڑے فخر سے کہتے ہیں تجھے پتا ہے میری 3 گرل فرینڈز ہیں. اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا, میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا. بنا لو سب کو بیوقوف, مگر ایک ذات ہے وہاں ہم کو جانا ہے اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے. کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی, کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. میرے بندو ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے, تمہارے منہ کو بند کر دیں گے, تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا. کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا, تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے. ہاتھ بولے گا, پیر بولے گا, تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے, تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا. گواہی دے گا, پیر گواہی دے گا, شریر گواہی دے گا. اور یہی نہیں, آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا, جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا, وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی, یہ دھرتی بھی گواہی دے گی, یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے. ہم تو بڑے خوش ہیں, ہم تو ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہے, ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے, ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں. حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے. ارے نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا. انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. موبائل سب بتا دیتا, ہماری ہسٹری بتا دیتا ہے, ہم نے کیا کیا دیکھا ہے, یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے, فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے, انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے. موبائل تو پورا گواہی دے دیتا ہے. موبائل, حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں, لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے. اب تو سب آسان ہو گیا, جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا, اب انٹرنیٹ 2 GB 1 GB مل رہا ہے, اب اس کو خرچ کرنا ہے. اب ہماری مرضی, ہم جو چاہے دیکھیں. رات کا ٹائم ہے, اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے. ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں, ہمارے عمرے برباد ہو جائیں گے. ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا کے لیے ضروری ہے, وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے, سورۃ النحل کی یہ آیت ہے. آئیے بات شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں, اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی نیک عمل کرے گا. من عمل صالحا, جو بھی نیک عمل کرے گا. من ذکرین, چاہے وہ مرد ہو, او انثى, یا عورت ہو. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے, قرآن میں جتنے بھی برائیوں سے روکا گیا ہے اور جتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے,
وہ سارے حکم مہیلاؤں کے لیے بھی ہیں، پروشوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو صرف مردوں کو پڑھنا ہے، عورتوں کو نہیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو صرف مردوں کو وعدہ پورا کرنا ہے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ ہاں جہاں ڈفرنس ہوگا، کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو مرد کے لیے خاص ہے، عورت کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو عورت کے لیے خاص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِّرُ اللُّحَا، داڑھی کو بڑھاؤ، وَقَصُّ الشَّوَارِبَ، اور مونچھوں کو پست کرو، مونچھوں کو کم کرو، مونچھوں کو باریک کرو۔ اب ظاہر ہے یہ کامن سینس کی بات ہے کہ داڑھی اور مونچھ کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان کا روزہ اپنے ناپاکی کے ایام میں، اپنے حیض کے ایام میں وہ نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، وہ بعد میں اپنے روزے کو پورا کرے گی، نماز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر شریعت کا یہ حکم عورت کے لیے خاص ہے، اس کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، مرد کو رمضان کا 30 روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں جو حکم دیا گیا یہ عورت کے لیے، یہ مہیلاؤں کے لیے خاص ہے۔ اب آئیے اس آیت پر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے 14ویں پارے کی آیت، سورۃ النحل کی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جب تیری شریعت کا ہر حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو تو الگ سے یہاں عورت کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ الگ سے مرد اور عورت کا ذکر کر کے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ آگے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کے اوپر لاگو ہوگی اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیکی کرے گا اور جو بھی عورت نیکی کرے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا۔ کورونا کی مصیبت آئی، ٹاٹا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کا چندہ دے رہا ہے، برلا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اڈانی بھی مدد کر رہا ہے، امبانی بھی مدد کر رہا ہے، غریبوں کے گھروں میں اناج بھی پہنچایا جا رہا ہے، سردی کے موسم میں کمبل بھی بانٹا جا رہا ہے۔ لیکن وہی اڈانی، وہی امبانی، وہی ٹاٹا، وہی برلا، وہ پتھر کے بت کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے ایمان کے ساتھ، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا کنڈیشن ہے۔ ایمان کے بغیر تم کروڑوں روپے کا چندہ دے دو، تم کروڑوں روپے کا دان کر دو، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں شانتی کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں تو ہم جو دیں گے دنیا میں بھی اسے امن اور چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو۔ آج 14 فروری کی تاریخ تھی، جانتے ہیں نا 14 فروری کا مطلب، ویلنٹائنس ڈے،
मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। मोहब्बत कहां हो रही है? पार्कों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? होटलों के कमरों में हो रही है। मोहब्बत कहां हो रही है? छुप छुप करके हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, ये 5-10 मिनट की लज्जत के लिए जो लोग आज 14 फरवरी को ज़िनाकारी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके शरीर को, उनकी हवस को हो सकता है कि शांति मिल जाए, हो सकता है कि उनकी वासना पूरी हो जाए, हो सकता है कि उनकी शहवत पूरी हो जाए, मगर गुनाह तो गुनाह ही रहेगा। उनको चैन मिलने वाला नहीं है, उनको सुकून मिलने वाला नहीं है। इस्लाम ने जो तरीका बताया है, इस्लाम ये जानता है अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल किया हुआ ये दीन है, और इस्लाम ने हमारे अंदर जो कुदरती तौर पर एक जज्बा होता है, मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है, इस जज्बे को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, शादी का हुक्म दिया है। अब कोई शादी ही ना करे या शादी करके अपनी बीवी को छोड़ दे, जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शादी कर लिया है, बीवी से कोई मतलब नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे शादी ही उन्होंने नहीं किया है, बीवी बच्चे हैं नहीं, तो बीवी बच्चों का दर्द भी उनको नहीं पता। खेल बोल रहे नहीं सुन रहे ना, बंद हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। धीरे से बोलिए ना। तो बीवी बच्चे पैदा करना और शादी करना और बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है। अगर कोई आदमी यह समझता है मैं शादी न करूं और रात रात भर मैं तहज्जुद पढ़ूं, तो मेरे भाइयों ये नेकी नहीं है, ये सवाब नहीं है, ये शरीयत नहीं है। शरीयत ये है कि आप बीवी का हक अदा करें, आप बच्चों का हक अदा करें। 2 बेटियों का बाप हूं मैं, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है। रात को 2 बजे बाप सो रहा है, मां सो रही है, बच्चा कहता है अम्मी अब्बू मुझे पेशाब करना है। मां को नींद लग रही है, बाप को नींद लग रही है, मगर मां या बाप अपनी नींद कुर्बान करके रात को 2 बजे बच्चे को पेशाब करा रहे हैं। बच्चे को बुखार है, बच्चा बीमार है, बच्चे के बदन तप रहा है, मां और बाप अपनी नींद कुर्बान करके उस बच्चे को पाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों की परवरिश करना, बीवी का हक अदा करना, यह भी शरीयत का हुक्म है, और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। जाड़े का मौसम आया, आपने बच्चे को स्वेटर लाके दे दिया। गर्मी का मौसम आया, आपने कॉटन के कपड़े ला करके अपनी बीवी को दे दिए। आपको ये लगता है कि आपने बीवी को जो कपड़ा ला करके दिया, बच्चों को जो कपड़ा ला करके दिया, वो तो दुनिया का काम है। नहीं नहीं, वो दुनिया का काम नहीं, वो दीन का काम है, वो सवाब का काम है। उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, 1 दीनार से तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और 1 दीनार से तुम किसी की गर्दन आजाद करते हो, और 1 दीनार तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा सवाब तुम्हें उस दीनार का मिलेगा जो दीनार तुमने अपने बच्चों पर खर्च किया, अपनी बीवी पर खर्च किया, उनकी जायज जरूरतों के ऊपर आपने खर्च किया। बीवी बच्चों का हक अदा करना भी मेरे भाइयों शरीयत है। अल्लाह के नबी के दौर में एक सहाबी थे, शादी हो गई है, बीवी से कोई मतलब नहीं, बीवी से कोई मतलब नहीं। बीवी बेचारी रात में आ रही है, शौहर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है। बीवी दिन में सोचती है शौहर के साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, शौहर की तवज्जो हासिल करूं। शौहर दिन में रोजा रखता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है। शौहर का नाम क्या था? अबू दरदा, और बीवी का नाम क्या था? उम्मे दरदा। अबू दरदा रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बीवी का हक अदा नहीं करते हैं। हजरत सलमान फारसी उनके साथी थे, उनके दोस्त थे। सलमान फारसी एक दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आए।
जब घर आए तो देखा कि दोस्त की बीवी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कई दिनों से काजल भी नहीं लगाया है, कई दिनों से बालों में तेल भी नहीं लगाया है, बालों में कंघी भी नहीं किया है। पूछा भाभी क्या बात है? अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब दोस्त की बीवी को भी कोई देख नहीं सकता था। अभी पर्दे का मसला आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर चुनाव है, लोग अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब का मसला है, आप क्या कहते हैं? लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहे हैं, लोग योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। सबसे सवाल हो रहा है हिजाब के ऊपर। किसी ने बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर लिखा था कि सवाल हिजाब का नहीं होना चाहिए, सवाल तो जॉब का होना चाहिए। कोरोना के दौर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं, कोरोना के दौर में लोग भूखे मरे, उसकी चिंता नहीं है। यहां चुनाव यूपी के अंदर हो रहा है और मसला कर्नाटक का है, यहां आप हिजाब पर सवाल कर रहे हैं। सवाल हिजाब पर नहीं होना चाहिए, सवाल जॉब पर होना चाहिए। अभी मैं हिजाब के ऊपर भी आऊंगा और आपके शेरशाहबादी कौम में जो हिजाब नहीं है या जो हिजाब है वो कैसा है, इस पर भी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। अभी मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप यहां इस पर गौर कीजिए कि दोस्त अपने दोस्त के घर गया है तो दोस्त की बीवी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया तब कोई दोस्त अपने दोस्त की बीवी को नहीं देख सकता था। सलमान फारसी ने देखा मेरे दोस्त की बीवी है और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल खराब बना हुआ है, आंखों में काजल भी नहीं है, न कोई मेकअप है, न कोई सजावट है। कहा भाभी जान क्या बात है? शादीशुदा औरत अगर मेकअप ना करे, अपने शौहर के लिए सजे और सवरे ना, तो समझ लो कि वो अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती। अगर अपने शौहर के लिए एक शादीशुदा औरत अगर सजती नहीं है, संवरती नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, और वही औरत जब मेले में जाती है, जब घूमने जाती है, जब बाजार जाती है, तब वो सजती है, संवरती है, तो ऐसी औरत बेहया है, ऐसी औरत इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मुसलमान औरत तो वो होती है जो अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। शादी के बाद औरत का काम है अपने शौहर को रिझाना, शौहर को खुश करना। सलमान फारसी ने पूछा है उम्मे दर्दा क्या बात है, आपकी आंखों में काजल भी नहीं है, आपके बालों में तेल भी नहीं है, आपने ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं है, क्या बात है, मसला क्या है, माजरा क्या है? कहा है सलमान क्या बताऊं, मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं मेकअप करूं तो किसके लिए करूं, मैं काजल लगाऊं तो किसके लिए लगाऊं, मैं बालों में तेल किसके लिए लगाऊं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। का अच्छा ऐसा है, आने दो मैं बताता हूं उसको। सलमान फारसी बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए, देखा अरे मेरा दोस्त आया है, जल्दी से दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, कहा दोस्त जल्दी से खाना खा लो। कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा आपको भी खाना पड़ेगा। कहा अरे भाई मैं रोजा हूं, रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा। आप जानते हैं नफली रोजा का मतलब समझते हैं ना? रमजान के अलावा भी कुछ रोजा रखा जाता है सवाब की नीयत से, ये अलग बात है। बहुत से लोग तो बेचारे रमजान का भी नहीं रखते हैं, वो तो फर्ज है। तो हजरत अबू दरदा ने कहा मैं रोजा रखे हुए हूं, मैं रोजा हूं, आप खाइए। सलमान फारसी बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपको भी खाना पड़ेगा। कहा मैं तो रोजा हूं, का रोजा तोड़ दीजिए, कोई रमजान का रोजा तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं, आप रोजा तोड़ दीजिए। हजरत सलमान फारसी ने जानबूझ करके रोजा तोड़वाया और दोनों दोस्तों ने बैठ करके खाना खाया। जब खाना खा चुके उसके थोड़ी देर के बाद मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद हजरत अबू दरदा अंसारी खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ,
ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے, ابھی رک جاؤ. سلمان فارسی نے روک دیا, ابھی مت پڑھو, ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے. تھوڑی سی اور رات گزر گئی, آدھی رات ہو گئی, 12 بج گئے. ابو دردہ کھڑے ہونے لگے تہجد کے لیے. سلمان فارسی نے کہا نہیں نہیں, ابھی بھی آپ کو تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, ابھی آپ تہجد مت پڑھیے. تھوڑی دیر اور سمے بیت گیا, رات کے 2 بج گئے, 2:30 بج گئے, رات کا آخری پہر آ گیا. اب فجر کی نماز میں 1-2 گھنٹے کا ٹائم باقی ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا اے ابو دردہ, اب چلو ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں, اب تہجد کا سب سے بہترین ٹائم آ گیا ہے. دونوں ساتھیوں نے, دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھی. جب دونوں ساتھیوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے دوست ابو دردہ, میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے گھر میں آنے والے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے, تو روزہ رکھ رہا ہے, تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے, مگر تو بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو رات میں سوتا نہیں ہے, تو اپنے شریر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, تو اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, تو اپنے مہمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اے ابو دردہ, تو سب کا حق ادا کر, تو اللہ کا بھی حق ادا کر اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کر. حضرت ابو دردہ حیران ہو گئے. فجر کی نماز کا ٹائم ہوا. ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے. اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ, صدق سلمان, سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے, بالکل سچ کہا ہے. شریعت اسی کا نام ہے, تم اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہماری شریعت کا کمال ہے, یہ ہمارے دین کا کمال ہے. ہماری شریعت صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتی ہے, ہماری شریعت تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے. ہماری شریعت تو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کا حکم بھی دیتی ہے. ہماری شریعت تو اپنے بال بچوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے کا بھی حکم دیتی ہے. اگر جائز نیت کے ساتھ, اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آپ نوکری کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ دکان چلاتے ہیں, آپ مزدوری کرتے ہیں, انشاءاللہ اس مزدوری پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس محنت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس محنت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو بتانا کیا چاہتا ہوں میں کہ سکون آپ کو اسلام کے اندر ملے گا, سکون آپ کو شریعت کے اندر ملے گا. میرے بھائیوں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں حرام کھا کر کے ہم چین سے رہیں گے, حرام کے پیسے سے ہم بلڈنگ بنا لیں گے, مکان بنا لیں گے, ہمارا مکان پورے گاؤں میں سب سے اچھا ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, تم مکان تو بنا لو گے, تم اچھا کھانا تو کھا لو گے, تمہاری عورتیں اچھا کپڑا تو پہن لیں گی, مگر اللہ کی قسم تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا, تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا. ابھی میں اتر پردیش میں ایک شہر ہے مئو, نام سنا ہے آپ لوگوں نے مئو کا؟ آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں نے مئو میں پڑھا بھی ہوگا, تعلیم بھی حاصل کی ہوگی. مئو میں گیا, ابھی ایک پروگرام تھا میرا, وہاں ایک آدمی نے مجھے بڑے پوائنٹ کی بات بتائی. اس نے کہا مولانا میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں, میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں, میں انوبھو کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے مئو کے اندر بہت سارے سرکاری مدرسے ہیں اور سرکاری مدرسے میں پڑھانے والے بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جن کی سیلری 50,000, 60,000, 70,000 روپے ہے, مگر وہ مدرسے میں کبھی تیاری کر کے نہیں آتے ہیں, وہ محنت کر کے نہیں پڑھاتے ہیں, وہ بچوں کا حق مارتے ہیں, وہ کام چوری کرتے ہیں, وہ اپنا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں. سیلری پا رہے ہیں
उनको सरकार तनख्वाह दे रही है मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि ऐसे काम चोर मौलवियों के लड़के और लड़कियां आम तौर से बिगड़ जाते हैं। उसने कहा मैं तजर्बा बता रहा हूं आपको, चलिए मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को भुगतना पड़ता है। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। बच्चों की बड़ी चिंता है ना हमें। भाई बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूं नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं है, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूं। इतनी बड़ी पब्लिक यहां मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा लूंगा। बोल दो नूर अता फरमाए। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उससे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है। अल्लाह के एक नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हजरत मूसा भी नबी हैं और हजरत खिजर भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे। उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं।
اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے.